कहते एक साइंटिस्ट सी रॉबर्ट बोले उन्हें एक्सपैरीमेंट मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट सी जिन्हें ये टर्म एलीमेंट दी 1661 विच। एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर फ्रेंच केमिस्ट वाज फर्स्ट टू इस्टैबलिश एन एक्सपैरीमेंट यूजफुल द डेफिनेशन ऑफ एलीमेंट। कहते जो ये वाला अपना साइंटिस्ट सी सैकेंड कहते इन्हें एलीमेंट की डेफिनेशन लैके एक एक्सपैरीमेंट किया। ही डिफाइंड एन एलीमेंट इज द बेसिस फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सबसटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो उन्हें एक्सपैरीमेंट तो की कनकलूड किया कि जो एक मैटर आ ਉਹ एलीमेंट के बेसिस तो मिलिया हुंदा मतलब बनया हुंदा मतलब जो एलीमेंट आ मैटर का बेस वांगू कह सकते हैं। एलीमेंट की है जो मैटर एलीमेंट्स तो मिलकर बनया हुंदा तो इनू आप अगे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते छोटे छोटे सबसटेंसेस दे विच बाय केमिकल रिएक्शन राही भी। एलीमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कहते इनू 3 भागों में डिवाइड किया गया मैटल्स नॉन मैटल्स ते मैटलॉइड्स। कहते मैटल्स बच्चे मैटल नॉन मैटल ते मैटलॉइड्स आप नैक्सट चैप्टर के पढ़ांगे मतलब नैक्सट क्लास में पढ़ांगे चंगी तरह। इसनू इदां ही देखो एलीमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मैटल नॉन मैटल ते मैटलॉइड्स। फर्स्टली आप मैटल की प्रॉपर्टीज देखांगे दे आर लस्टर शाइनी होंदे ने इन्हां दा कलर की होंदा सिल्वरी ग्रे या गोल्डन कलर च होंदे ने जैलिश जे कलर च होंदे ने ये हीट ते इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट कर सकते हैं। कहते इन्हां तो आप वायर बना सकते हैं इन्हां तो कुट के आप बहुत पतली पतली शीटां बना सकते हैं। कहते जो आप इन्होंने हिट करते हैं कहते इन्होंने तो काफ़ी आवाज़ आती है। कहते एग्जाम्पल की है मैटल की गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन सोडियम पोटाशियम। मरकरी इज़ ओनली मैटल डैट इज़ लिक्विड एट रूम टैंपर। हाँ जी बच्चे इतने MCQ बनता तो मोस्टली पेपर के बच्चे पूछा भी जाता। कहते मरकरी की है मरकरी एक मैटल आ जो कि लिक्विड एट रूम टैंपरेचर देते। कहते नॉन मैटल यूजली शो सम ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कहते नॉन मैटल दी प्रॉपर्टीज बच्चे कहते ये की है कलर का चेंज होंगे मतलब उपर दसे से जो सॉलिड मोस्टली 2-3 कलर पाए जाते हैं। कहते पर इन्होंने कलर के चेंज होंगे वो कहते उपरले कहते मैटल की है इलैक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट कर लेंदे सीगे बट ये की है बच्चे नॉन मैटल बच्चे पुअर कंडक्टर होंगे चंगी तरह इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते तो ना ही ये लस्टर होंगे ने तो ना ही जो आप इन्होंने कुटते हैं आवाज़ वगैरह आती तो ना ही इन तो शीटा वगैरह तैयार की जा सकती। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटल्स आर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन कार्बन ब्रोमीन क्लोराइन एक्सैक्ट्रा। कहते सम एलीमेंट्स एंड इंटरमीडिएट कहते इन्हों एग्जाम्पल बच्चे ये ने बच्चे मैटल की प्रॉपर्टी नॉन मैटल की प्रॉपर्टीज तो इन्हों की डेफिनेशन मैटलॉइड की डेफिनेशन तो उन्होंने प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल जरूर याद रखना पेपर के हमेशा क्वेश्चन आता होंगे। सम एलीमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दूज मैटल एंड नॉन मैटल्स। कहते कुछ एलीमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगे जो कि ना ही तो मैटल च आउंदियां ना ही नॉन मैटल च। कहते उन्होंने तो मैटलॉइड का नाम दिता जिवें एग्जाम्पल के तौर पर बोरोन सिलिकॉन ते जर्मीनियम। ठीक है बच्चे नैक्सट देखो हुण अपना मोर टू नो ये बच्चे की होंगे द नंबर ऑफ एलीमेंट्स नोन एज एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100। कहते हुण जिहड़े एलीमेंट प्रेजेंट ने 100 तो वध ने जिवें बच्चे अपने सोडियम कार्बन वगैरह कहते बट ये 92 होंगे जिहड़े 92 एनीमल्स ने एलीमेंट्स ने बच्चे वो आपां कि नेचर ने दिते ने जिहड़े बाकी रह जाते हैं खुद मनुख बना रहा है बाकी एलीमेंट्स के कंबीनेशन तो। ठीक है मेजोरिटी ऑफ दी एलीमेंट्स आर सॉलिड। कहते ज़्यादातर जो एलीमेंट्स ने की अपने पीरियोडिक टाइम टेबल के बच्चे सॉलिड होंगे ने। ठीक है 11 एलीमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टैंपर। कहते जो 11 एलीमेंट्स ने रूम टैंपरेचर ते कहते कि गैसियस की स्टेट पाए जाते। 2 एलीमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टैंपरेचर। कहते 2 एलीमेंट्स की है लिक्विड ने रूम टैंपरेचर के मरकरी बच्चे जो कि अपना मैटल आ ते ब्रोमीन बच्चे अपनी ब्रोमीन की एग्जाम्पल आई सी शायद नॉन मैटल के आई सी ना ये भी कहते एक लिक्विड आ चाहे रूम टैंपरेचर एग्जाम्पल अगे एलीमेंट्स गैल्जियम। ठीक है एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चे नैक्सट अगे बच्चे अपना लास्ट टॉपिक आ गया कंपाउंड। कहते कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलीमेंट्स केमिकली कंबाइन विद वन अनदर टू फिक्सड इन अ फिक्सड प्रोपोर्शन। कहते कंपाउंड होंगे है सब्सटेंस जो 2 एलीमेंट्स तो वध मिल के बनया होंगे कहते एक फिक्स रेशो वो कैमिकल जो एलीमेंट्स होंगे ने पाए जाते हैं। वाई डू वी गैट वैन 2 और मोर एलीमेंट्स आर कंबाइन। कहते बट कहते आपको की मिलता जो 2 या 2 तो वध एलीमेंट्स आप कंबाइन करते हैं। कहते डिवाइड द ग्लास इंटू 2 ग्रुप्स। क्लास में 2 ग्रुप्स डिवाइड करांगे की करांगे बच्चे पहला 50 ग्राम तो अपने को लोहे दी मेखा लै लाँगे 3 ग्राम आप सल्फर पाउडर लै लाँगे एक चाइना डिश में दोनों ग्रुप। पहला ग्रुप की करूँगा मिक्स करूँगा जी मेखा होणगियां लोहे दी उन्होंने चूरा बना लूँ तो सल्फर पाउडर में सिंपली मिक्स कर दूँ।
ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਰਿਮੂਵ ਫਰੋਮ ਫਲੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਬਟੇਨਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਕੋਲੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਚੈੱਕ ਇਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ। ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਐਂਡ ਕਲਰ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫੇਟ ਟੂ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਬਟੇਨਡ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਦਾ ਫਿਲਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਐਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡ ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ ਡਿਲੂਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਪਾਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HCl ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੋਰਮ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ ਸਟੈਪਸ ਵਿਦ ਬੋਥ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆ। ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਡਿਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ ਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਸੇਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੇਮ ਦਿਖਦਾ ਗਾ, ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈਜ਼ ਓਬਟੇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ। ਕੈਨ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਬਟੇਨਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਐਡਿੰਗ ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ ਡਿਲੂਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਡਿਡ ਬੋਥ ਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਓਬਟੇਨ ਅ ਗੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ SO4 ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਡ ਦਾ ਗੈਸ ਇਨ ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ ਸਮੈਲ ਦਾ ਸੇਮ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਓਬਟੇਨ ਬਾਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਆਰਡਰਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕੰਬਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੰਬਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੌਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੰਢੂ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੈਸਟਸ ਫਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। The gas obtained by the group second is hydrogen sulfide. It is a colorless gas with smell protein egg, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵਰਗਾ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ obtained from by the both the groups show different properties, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। The material obtained by the group first is a mixture of two substances are given the elements iron and sulfur, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ the properties of mixture are the same as the its constituent, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ obtained by group second is compound, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਗੈਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਆਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੋਊਗੀ ਗੈਸ ਆਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਊ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ
ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਡੈਟ ਦ ਟੈਕਸਚਰ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਰ ਦ ਸੇਮ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਬਟੇਨ ਹੋਦਾ, ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਕਲਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਕਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਮਿਕਸਚਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ 2 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 2nd ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।